channel IIT Foundation and Maths for 6th class students. Chapter 4, Part 17, 37th problem. Find the cube root of 512 divided by 1331 and 343 into 1728. So first one, 512 divided by 1331. To find the cube root, first we will write these two numbers in prime factorization, exponential form. 512 is divided by 2, therefore 2 2's 4, 2 5's 10, 2 6 12. Again it is divided by 2, divisible by 2, therefore 2 1's 2 1's 2, 2 2's 4, 2 8's 16. Next 2 6 12, 2 4's 8, 2 3's 6, 2 2's 4, 2 1's 2 6 12, 2 8's 16, 2 4's 8, 2 2's 4. Therefore, how many 2's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Therefore, 512 is equal to 2 to the power of 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So next one divided by 1331. 1331. It is not divisible by 2 because in its units place there is 1 odd. Therefore it is not divisible by 2. And it is not divisible by 3 also because the sum is 4 plus 4, 8. So not divisible by 4, 5, 6, 7, 8. It is divisible by 11. So 11 ones 11. 2 remains. 11 2's 22. 1 remains. 1 11 ones 11. And it is 11 11's 121. Therefore 1331 is 11 cube. 11 cube. So this can be written as 2 to the power of 9 by 11 cube. We want to find the cube root. Cube root of 2 to the power of 9 by 11 cube. 2 to the power of 9 by 11 cube is equal to 2 to the power of 9. 9 3 తో డివైడ్ చేస్తే 3 వస్తుంది. 2 క్యూబ్ బై 11 క్యూబ్ను 3ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. 2 క్యూబ్ బై 11. 2 క్యూబ్ అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. 2 2's 4, 4 2's 8. సో 8 by 11 to the power of 1 అంటే 11. Therefore cube root of this expression is 8 by 11. సో దీని యొక్క క్యూబ్ రూట్ 8 by 11. సో రెండింటిని ముందు మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. తర్వాత ఆ ఎక్స్పోనెంట్స్ను 3తో డివైడ్ చేయాలి క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి. అదే స్క్వేర్ రూట్ అయితే 2తో డివైడ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ సమ్కి వెళ్దాం. సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో 343 ఇంటూ 1728. ఫస్ట్ 343ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఇది 3తో డివైడ్ కాదు, 2తో డివిజిబుల్ కాదు, 3తో డివిజిబుల్ కాదు, 4తో డివిజిబుల్ కాదు, 5తో కాదు, 6తో కాదు, 7 చూద్దాము. 7 2's 28, 6 3, 7తో డివైడ్ అవుతుంది. 7 4's 28, 6 3, 7 9's 63. Again 7 7's 49. Therefore 303 is 7 cube into 1728. So as it is an even number, it is divisible by 2. 2 8's 16, 1 2, 3 6 12, 3 4's 8. Again 2 4's 8, 2 3's 6, 2 2's 4. Again it is divisible by 2. 2 2's 4, 2 1's 2, 2 6 12. Again 2 1's 0's, 2 8's 16. 2 5's, 2 4's. Again 2 2's 4, 2 7's. Now it is not divisible by 2. Therefore it is divisible by 3. 3 9's 27. 3 3's 9. Therefore 1 2 3 4 5 6. 6 2's
is 2 to the power of 6 into 1, 2, 3, 3 3s, 3 cube. Therefore, cube root of this expression 7 cube into 2 to the power of 6 into 3 to the power of 3 is equal to 7 to the power of 1. Exponents are divided by 3. So 7 to the power of 1 into 2 to the power of 2. 6 by 3 is 2 into 3 to the power of 1. 3 by 1 is 1. Therefore, this is equal to 7 into 2 square 4 into 3. 7 4s 28 into 3. That is equal to 3 8 24 3 6 2 Therefore, the cube root of this expression is equal to 84. Next, 38. Compute the following. Number 1, square root of 10.24 and the square root of 0.1225. ఇక్కడ ఈ మలుపులో ఏం రాయలేదు కాబట్టి ఇది స్క్వేర్ రూట్ అనమాట. ఇది కూడా స్క్వేర్ రూట్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదో నంబర్ రాస్తే అప్పుడు డిఫరెంట్ అవుతుంది. 3 రాస్తే క్యూబ్ రూట్ అట్లా. సో మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10.24 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.1225 కనుక్కోవాలి. ఇప్పటిదాకా డెసిమల్ నెంబర్స్కు స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడం మనం చూడలేదు. మనం ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు 10.24ను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే డెసిమల్ నెంబర్ తీసివేసి 1024/100 అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 2 నంబర్స్ ఉంటే డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి డివైడెడ్ బై 1 తర్వాత 2 జీరోస్ పెట్టాలి. సో దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలి. ఈ నంబర్ 10.24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024/100 అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాయాలి. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. 2తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 2 5s 10, 2 1s 2 2s, అగైన్ 2 2s 4, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 8s 16, నెక్స్ట్ 2 6 12, 2 4s 8, 2 3s 6, 2 2s 4, 2 1s 2, 2 6, 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 to the power of 10 is equal to 1024. Therefore, this is can be written as square root of 2 to the power of 10/100. 100 means 10 square. 10 into 10. This is equal to 2 to the power of 10/2 అంటే 5 by 10 to the power of 2/2 అంటే 1. సో 2 to the power of 5/10 వచ్చింది. సో 2 to the power of 5 అంటే ఎంతో రాసుకోవాలి మనం. 2 into 2 into 2 into 2 into 2/10. 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32. 32/10 వచ్చింది. ఇక్కడ మనం 10 ఇలాగే ఉంచుకోవడం వల్ల మనం డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో డివైడెడ్ బై 10 ఉంటే ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఒక అంకె. సో 3.2. 32/10 is equal to 3.2. Therefore, square root of 10.24 is equal to 3.2. కాబట్టి డెసిమల్ పాయింట్స్ ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి రాసుకోవాలి. తర్వాత 2 నంబర్లను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. తర్వాత సింప్లిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే 1225 అవుతుంది. ఈ జీరోకి వాల్యూ ఉండదు. బై పాయింట్ తర్వాత 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 తర్వాత 4 జీరోస్ పెట్టుకోవాలి. 1 2 3 4. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు 1225ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాద్దాం. అంటే ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. సో ఇది చివరిలో 5 ఉంది కాబట్టి 5తో డివైడ్ అవుతుంది. కానీ దానికంటే ముందు 2తో డివైడ్ కాదు. బికాజ్ 5 ఉంది కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్. 3తో డివైడ్ అవుతుందేమో చూద్దాం. 5 + 2 7, 7 + 2 9 + 1 10. 10 అనేది 3తో డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి మొత్తం నంబరు 3తో డివిజిబుల్ కాదు, ఇంకా 5తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. 5 2s 10, 2 ఉంటుంది. 5 4s 20, 5 5s 25. మళ్ళీ 5తో డివైడ్ అవుతుంది. 5 4s 20, 5 9s 45. నెక్స్ట్ ఇది
7 sevens 49. Therefore ఇది 5 square into 7 square. Therefore 5 square into 7 square by ఇది మనము 100 స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. 4 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 100 into 100 అంటే 100 into 100 అంటే మనకి 10,000 వస్తుంది. Therefore this is 100 square root. So square root of this expression is 5. 2ని 2తో డివైడ్ చేస్తే 1 కదా, ఇంటూ 7 2తో డివైడ్ చేస్తే 1 బై 100 పవర్ 2ను 2తో డివైడ్ చేస్తే 1 అంటే 5 into 7 అయితే 35/100. 35/100 ఎలా రాస్తాము? డెసిమల్ పాయింట్స్లో 0.35 అని రాసుకోవచ్చు. 100 ఉంది కాబట్టి కుడివైపు నుంచి 1 2 numbers తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. Therefore the square root of this number is equal to 0.35. Next 39 problem. Compute the following. First cube root. ఇక్కడ రెండు కూడా డెసిమల్ నెంబర్స్ కి క్యూబ్ రూట్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఈ డెసిమల్ నెంబర్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1728/1 తర్వాత 3 zeros పెట్టుకోవాలి. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 3 digits ఉన్నాయి కాబట్టి 1 తర్వాత 3 zeros పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు నంబర్స్ని మనము క్యూబ్స్లో రాసుకున్నాం లేదా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాసుకున్నాం. 1728 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. therefore 2తో డివైడ్ చేద్దాం. 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, మళ్ళీ 2 4 2 3 2 4, మళ్ళీ 2 2s 4, 2 1s 2 12, 2 6 12, అగైన్ 2 1s 2 0, 2 8s 16, 2 5s 10, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 7s 14. ఇప్పుడు ఇది 2తో డివిజిబుల్ కాదు, 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 3 9s 27, 3 3s 9. therefore ఎన్ని 2s ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 2s ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2 to the power of 6 into 3 cube. 3s 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 cube బై ఈ 1000 అని మనము 10 క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 10 into 10 into 10 is equal to 1000. కాబట్టి ఇది 10 క్యూబ్ అనమాట. సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ అంటే మనము ఈ ఎక్స్పోనెంట్స్ను 3తో డివైడ్ చేయాలి. 2 to the power of 6/3 అంటే 2 ఇంటూ 3 to the power of 3/3 అంటే 1 by 10 to the power of 3/1 3/3 అంటే 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 square 4 into 3/10. 4 3s ఎంత? 12. 12/10. 12/10 అంటే కింద 10 ఉంటే 1 digit తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకోవాలి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి. సో 1.2 అంతే. సో the cube root of this number is equal to 1.2. ఎలా రాయొచ్చు? క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే 729/1000 అవుతుంది. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే 0729 అవుతుంది. ఈ జీరోకి వాల్యూ లేదు కాబట్టి 729 అవుతుంది. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 3 digits ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 1 తర్వాత 3 zeros పెట్టుకోవాలి. సో 0.729 is equal to 729/1000. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాయాలి. సో 729 ఇది 2తో డివిజిబుల్ కాదు కానీ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 3 2 6, 3 4 12, 3 3s 9. అగైన్ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 3 8s 24, 3 1s. ఇప్పుడు ఇది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 3 2 6, 3 7s 21. నెక్స్ట్ 3 9s 27. అగైన్ 3 3s 9. సో 1 2 3 4 5 6 అంటే 3 to the power of 6 బై ఈ 1000 అని మనము 10 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు కూడా అలా రాసాము. 1000 అంటే 10 into 10 into 10 కాబట్టి దాన్ని 10 క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు. 1000 is equal to 10 into 10 into 10, therefore that is equal to 10 క్యూబ్ అలా రాసాము. ఇప్పుడు దీనికి క్యూబ్ రూట్ కనుక్కోవాలంటే పవర్స్ని 3తో డివైడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 to the power of 6/3 అంటే 2 బై 10 to the power of 3 అంటే 3/3 అంటే 1. 10 to the power of 1
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ అంటే 9/10. 3 స్క్వేర్ 3 3 9 9/10 అంటే ఏమవుతున్నది 0.9. 10 అంటే ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9 అనమాట.